श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मना बहु, तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा, एक ओंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन जिसमें अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुन जननी के बाक को, तुझता मखण जान। बाहर कहो नह देर कर, चाहो तीर मद थान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी, गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत बड़ भागे हो, गुरु महाराज दी पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के सतगुरु साहब जी दी अमृतमयी गुरबाणी दे पाठ कीर्तन सरवण कीते हन। आओ हुण गुरु साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों 'च अपनी सुरती जोड़िए। जदों बाबा मखण शाह जी धीरमल का सारा डेरा लुट लिया है ते ओहदे बंदियां दी कीती करतूत दी उन्हां नूं सज़ा देनी चाही, तां सतगुरु खिमा निधान जी कहंदे ना भाई, आपां उन्हां वर्गे नहीं बनना। जिहड़ा बंदा माड़े कर्म करता है, उहदी रीस करन वाला भी उदां दा ही बन जांदा है। आपां इन्हां लोकां दी रीस करके अपना चरित्र, अपना जीवन खराब नहीं करना। सतगुरु जी ने बहुत तरीके नाल बाबा मखण शाह नूं समझाया, ऐसा उपदेश दिता कि बाबे मखण शाह का गुस्सा शांत हो गया, मन ठंडा हो गया। भावें मन विच चाहुंदा सी भी ये डेरे का समान नहीं देना, पर हुण गुरु का हुक्म होया है, वो मनना पएगा। आओ एक कथा सरवण करिए। धन श्री गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर नौवें पातशाह के चरणों सुरती जोड़िए, आखिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सुन जननी के बाक को, माता दे बचन सुन के तुझता मखण जान। भाई मखण शाह दुविधा विच पिया होया है। बाहर कहो नह देर कर, ते फिर कहन लगे, सतगुरु कहंदे भाई मखण शाह देरी ना करो, चाहो तीर मद थान। तीरवाल दे डेरे चले जाओ। चौपई फेरो वस्त जतक तिन केरी, जिन्नियां उन्हां ਦੀਆਂ चीज़ां तुसीं चुक के लिआए हो, सारियां वापस करके आओ। निज तन कोपी दी जह फेरी, और ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਚੰਚਲ ਲక్ష్ਮੀ ਥਿਰ ਨ ਰਹਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਬਪਤੀ ਕੋਲ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੇ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀਆਂ का धन नाम है, सद ही रह समाए। माया भी धन कदी आ जाता है, कदी चला जाता है। ਆਏ ਸੁਖ ਜਤ ਗਈ ਤਹਤ ਹੈ। महाराज कहते जदों ये माया आउंदी है, उदों बंदे नूं खुशियां दिंदी है। आहा धन आ गया, मन बड़ा खुश हुंदा पैसे नूं वेख के।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੌਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਇਸ ਹਿਤ ਪਾਪ ਅਨੇਕ। ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲਹ ਅਵਿਵੇਕ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ, ਚਲਤੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੇਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿਆ ਤਿਮ ਇਹ ਰਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਖੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ। ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹ ਛਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਛਲ ਛਲਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੇ ਛਲਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਹਕਾਓ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਾ। ਕਿਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਟਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਤਿਉ ਰਹਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਭੀ ਜਾਜੀਓ ਟਲ ਪਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਲੋਭੀ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਛਲ ਤੇ ਛਲੀ ਨਾ ਜਾਵਹ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛਲੀਏ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਚਲਾਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛਲੀ ਗਈ। ਛਲ ਤੇ ਛਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਛਲ ਨਾਲ ਛਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਾ ਛਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆਦ ਕਟਾਰਨ ਆਯੁਧ ਕਾਇਆ। ਤਲਵਾਰ, ਕਟਾਰ, ਬਰਛਾ, ਖੰਜਰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਉ ਨਰਨ ਕੇ ਮਨ ਟਲ ਪਲਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਠਗੋਰੀ ਪਾਏ ਭੁਲਾਵੇ ਮਨ ਸਭ ਕਹਿ ਲਾਗੇ ਮੀਠੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਬੂਟੀ ਸੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ, ਧਨ, ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ, ਅਹੁਦੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਲੈਣ ਦੇਣ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਮਕੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਚਨ ਪਾਲਨ ਨਾਸ਼ ਮਜਾਰ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਚਨ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਬੜੇ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਿਆ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪੈ ਤਾਂ ਪੈ ਭਰਾਤ ਤਰੈ ਕਰੈ ਜੋ ਜੇਸ਼ਟੈ ਤਿਆਗ, ਧਨ ਕੇ ਭਾਗੀ ਚਾਰ ਹੈ ਚੋਰ ਨਿਰਪ ਧਨ ਆਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗੀ ਹਨ? ਚਾਰ, ਚੋਰ, ਅੱਗ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਧਰਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਇਕ ਧਨ ਕੋ ਨਿਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਧਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਓ ਮੱਖਣ ਕਿਉ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਹ ਧੀਰਮਲ ਉਰਦਖ ਹਰਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੋਭੀ ਧਨ ਤੇ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਨ ਕੇ ਉਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਧੀਰਮਲ ਕੋਲ ਨਾ ਗਈ, ਤਾਂ ਧੀਰਮਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੇਗਾ। ਅਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੋ ਨਹ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਸੋਚ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਟੀਆਂ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਛੱਡਿਆ। ਆਨੀ ਵਸਤ ਦੀਜੀ ਹਸੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਦੇ ਵਾਪਸ। ਗੁਰਬਚਨ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਤੇ ਰੁਕ ਗਇਓ। ਬਾਬਾ ਧੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਛੂ ਕੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਝਰੀਟ ਵੀ ਆਈ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਧੀਰਮਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੱਖਣ ਮਨ ਕੁੰਜਰ ਤਬ ਭਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਭੋਗ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਮਰੋ ਬਸ ਨਾ ਚਲ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਉਜਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਰ ਬਾਕਨ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਮਤੋ ਹਮਾਰਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਨਨੀ ਕੇ ਦੇਖਤ ਤਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਿਨ ਸੋ ਮੱਖਣ ਕਹਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਧੀਰ ਮਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਧਾਵਹੁ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਦਰਬ ਵਸਤ ਦੇਹੁ ਪੁਨਹ ਸੁਨਾਵਹੁ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਮ ਜਾਣਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਤ ਸੋ ਠਠ ਹੈ ਭਲਾਈ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਕਰਨੀ ਰਾਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਰਚਾਰਨ ਸੋ ਮਸਲਤ ਤਾਰ। ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਭੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਮਸੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਮ ਭਈ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਟਾ ਛਕਾਣਾ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹ ਦਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਤੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਭਈ ਨਹ ਆਇਦ ਚਾਲੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਚਲ ਤੁਝੇ ਨਹ ਪਾਇਤ ਕਿਤ ਭਾਲੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਿਆਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜੀਵਤ ਰਹਿਓ ਦਰਬ ਪੁਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਧੀਰਮਲ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੜਕ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਝੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਠੇ ਸੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਤੂ ਅਖਿਲ ਸੌਂਪ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਇਮ ਵਸਤੂ ਫਿਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੌਟੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ ਪਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਬ ਮੱਖਣ ਉੱਠ ਬੰਦਨ ਕਰਕਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਪਤ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲਣ ਕਰਕਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖਲ ਦਈ ਵਸਤੂ ਜਬ ਫੇਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ। ਪੁਨਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੇਰ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 973 ਅੰਗ ਹਨ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਮੁਗਲ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਧੀਰਮਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵ ਨਾ ਚਾਹਤ ਅਮੋਲਕ ਜਾਨ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਆਦ ਬੀੜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਇੱਛਾ ਠਾਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਤਿਗ ਤਿਗ ਹੋਣ ਅਜੋਗ ਪਛਾਨ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅਜੋਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਕਰ ਮਹਿਰਹ ਉਚਿਤ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰਵੇਗਾ, ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਜਨ ਨੀਸੋ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਸਰ ਕੁਛ ਨਾਹੀ। ਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੁਰਲਭ ਬੀੜ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਫੇਰੋ ਐਸੇ ਮਤ ਮੇਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿ ਕਰ ਵਾਵੋ ਡੇਰਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਬੀੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦ ਬੀੜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਏਵ ਮਤੋ ਕਰ ਸਦਨ ਰਖਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹਿ ਬਹੁਤਨ ਕੇ ਪਾਸ ਬਤਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ। ਦੇ ਕਰ ਸਰਬ ਵਸਤ ਕੋ ਦਾਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਅਰਪੀ ਜਾਏ ਧੀਰਮਲ ਪਾਸ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਵਤ ਮੱਖਣ ਕੀ ਸੋ ਸੁਨਾਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਟਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੁਣਾ ਸੋ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਆ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਣ ਬਾਕ ਤੇ ਬੀਦਨ ਹੋਵਾ। ਬਾਬੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਲਜੇ 'ਚ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਸ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਸ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਉੱਚੇ ਨਹ ਜੋਵਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਚਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੀਰਮਲ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਧਰੇ ਲੋਭ ਧਨ ਤਜਿਓ ਨਾ ਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗਾ ਧੀਰਮਲ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸਹਨ ਉਰਬਕ ਜੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਪਰ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਗਏ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਗਏ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ। ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਲ ਸਹਿਣੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲੈਣਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਬਹਿ ਲੈਣਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਪ ਲੈਣੀਆਂ, ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੋਲ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਸਹਿਣੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਤਾਨਾ ਸਹਿ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚਲ ਰਹਿਆ ਤਾਰ ਕਰ ਜਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਜੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕੁਸਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਢਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਨਸ ਵਸਤ ਮਸੰਦਨ ਤਦਾ। ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜ ਬਹਾਦਰੀ ਲਖ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਬੜ ਇਹ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਜਿਤ ਹੋਤ ਸਹੀ ਨਹ ਜਾਈ। ਧੀਰਮਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧੀਰਮਲ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਣੋ ਪੀਹਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਤਉ ਦੁਖਦ ਲਖ ਹਰਕਤ ਨਾਹੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਕੁ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਈਰਖਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਾਸ ਜੋ ਦੇ ਦੇ ਜਾਹੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੀਰਮਲੀਏ ਮਸੰਦ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਮਸੰਦ ਸੋ ਰੱਖ ਹੈ ਪਾਹੇ। ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਰਮਲੀਏ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹਿ ਬਲੋਕਨੋ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੱਜਾ ਤਰਤ ਮਨ ਹੋ ਅਬ ਮਰਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਦਾ ਵਿਚਾਰਤ ਪਾਵਹ ਪਾਂਤ। ਧੀਰਮਲ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ ਬਖਿਆਤ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਨ ਤਨ ਐਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨ ਹੋਏ ਜਾਵਹਿ ਜੈਸੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਚਿਤਿਓ ਨਹ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਕੀ ਨਸਜੇ ਮਮ ਹਿਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸ ਮਹਿ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਧੀਰਮਲ ਸੋਚਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਨਾ ਕੈਸੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਧਨ ਧਨ ਤਿਨ ਸਮ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਦਰਬ ਵਸਤ ਮਮ ਸਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੀਨ ਅਵਗੁਣ ਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਨਤ ਹੋਤੇ ਬ੍ਰਿਛਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਬਿਖਾ ਬਸਤ ਹੈ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਰਾਂਦ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਧੁੱਪ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਧੁੱਪ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਟੇ ਖਾ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ। ਦਰਖਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸੰਤ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਪਕਾਰੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਬ ਨੀਕੀ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੀ। ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧੀਰਮਲ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਤੇ ਕਹਿ ਮਨਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਕਾਕਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਕੋ ਲਿਆ ਮਸੰਦ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਓ ਧੀਰਮਲ ਦੁਖੀ ਬਲੰਦ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾ ਕੋ ਉੱਚੀ ਨਾ ਉਠਾਵੇ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹਸਨ ਮੁਖ ਕਹਿ ਨੇਤਰ ਲਗਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਮ ਮਨ ਜਾਨ ਧੀਰ ਕੋ ਦੇਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹੇ ਮਸੰਦ ਭੁਲਾਵਨ ਫੇਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਸੰਦ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਦੀਨ ਮਨੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਦੀਨ ਮਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਨਹਿ ਲਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਛਾਣ ਤੁਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਜ ਕੋ ਲਗਤਾ ਵਿਖਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਦਰਬ ਸਹਤ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੀਨਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਦਇਆਵਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਇਮ ਚੀਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਮਰੇ ਸਦਨ ਵਿਖੈ ਕਰ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਗੱਦੀ। ਨਹਿ ਕਿਸ ਹੂੰ ਤੇ ਛਪਹਿ ਛਪਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਅਨਜ ਤੂੰ ਅਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਨਿਜ ਭਰਾਤਾ ਕੀ ਸਮਤਾ ਲਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। 1000 ਦਾ ਸਤ ਅਸਵਾਰ। 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ ਸਾਥ ਨਿਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਧਾਰ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ 2200 ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਰਛੇ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਐਸ਼ ਵਰਜ ਮਹਿ ਘਰ ਵੱਡੋ ਤੁਮਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਦਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਗਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਮਰੇ ਘਰ ਕੋ ਗੁਰਤਾ ਥਾਪੀ। ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਪੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਨੇਕ ਗਿਨੇ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਪੁਆਧ ਲੰਮਾ ਨੱਕਾ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਨ, ਪੂਜਤ ਰਹੇ ਉਪਾਏ ਨ ਲਿਆਏ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਦੇਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਕਿ ਅਜੋਗਤਾ ਮੂੜਨ ਜੈਸੀ। ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਉ ਚਚਾ ਤੁਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਲਖਾ ਆਪ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਆਦਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋ, ਪਰ ਘਰ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਊਨ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪਾਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਤੁਮਾਰੇ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ ਭਵਿਖਿਅਤ ਮਹਿ ਚਿਤ ਲਾਵਾ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਮੱਖਣ ਚਲ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਚਤ ਬਾਸਰ ਇਹਾ ਵਸਾਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਨਹ ਇਕਾਕੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾ। ਫਿਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਦਾ ਸਹਾਇਤ ਕਿਸ ਕੀ ਪਾਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ,
ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ? ਤਰਾਸ ਭਵਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਰ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਰ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਨਸ ਵਸਤੂ ਅਰ ਧਨ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਰਖਵ ਕਰ ਉਤਸਾਹ ਵਡੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ? ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤ ਕਰਨ ਕੀ ਨਹ ਇਹ ਬੇਰਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲਹ ਤੋਹਿ ਸਭ ਬਿਦ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਧ ਹੈ ਸਮਰਿੱਧ ਸੈਨ ਸਮਦਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਵਤ ਸੰਭਾਰੋ ਦਰਬ ਸਮੇਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਭੋ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਓ, ਘੋੜੇ ਰੱਖੋ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਬੰਦੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗਰਤਾ ਥਿਰਤਾ ਤੋਹਿ ਨਿਕੇਤਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਰਜ ਅਸ ਬਾਤਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਓਹ ਦੀਨ ਉਚਿਤੀ ਤੁਜ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਤਸਾਹ ਗੇਰ ਇਮ ਦੇਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨ ਆਏ ਤੋ ਹੈ ਪਦ ਨੇਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਅਬ ਘਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆਈ ਲక్ష్ਮੀ ਮੋੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸਕ ਜਾਵੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭੌਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਸਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੇਵ ਦੇਵ ਮਨ ਮੋਦ ਵਡਾਏ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਦੀਵਾਨ ਲਾਓ, ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਧੀਰਮਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਏ ਮਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ।